몇 분간 영어로서 제가 하고 싶은 말을 요약해 보겠습니다. We have been studying Romans, if you are not here. Today, as you notice, we are taking up the second chapter from 25th to the end of that chapter. Last time, Paul was speaking of the law and the Jews, particularly the Jews who proud of the law that they received and became very arrogant without practicing the law. Today we deal very much the same issue, but Paul concentrates on the circumcision rather than the law itself. What he tried to say is that even though you are circumcised, but you cannot be a real Jew unless you obey the law. In other words, circumcision has been regarded as the outward expression or the external mark of covenant that they made between Yahweh and the Israel people. If you study the Old Testament, you notice that circumcision was practiced as early as Abraham. When Abraham made the covenant with God, he was asked to be circumcised, and also his descendants as well. So that circumcision made the Jew different from other people. That was the physical mark of being a Jew. So that Paul is really coming back to what we call the privilege of the Jews. However, the external mark or the outward expression itself doesn't make the Jew the privileged group of the people. What they need is to obey the law and practice what they believe. So that anyone who believes and practice what God wills to them are the person who are circumcised. So that those who do not keep the commandment, although they were circumcised, are no longer circumcised. That is precisely what he means. The external things don't make them different. What is important is inward expression. That's why you see here in the last verse, 29, said the real Jew is the person who is a Jew on the inside. That is, whose heart has been circumcised. And this is the work of God's Spirit, not of the written law. In other words, true Jew is not the one who is circumcised physically, but circumcision by heart, when the inside is right with God. When the Spirit of God works within the heart, then he becomes true Jew. We also follow the same principle. Who is the true Christian? He is not the one who simply comes to church,
who adhere certain customs laid on. Rather, the true Christian is the one who is marked by faith and the Spirit of God. So, we shouldn't be purely formalistic in our life, but we seek the Spirit that may enrich our thought and our being. 오늘 제가 말하고 싶은 것은 로마서 2장 25절서부터 끝까지, 이때까지 우리가 로마서를 공부해 왔습니다. 계속해서 우리가 공부하고 또 로마서에 대한 이해를 충분히 함으로써 우리 믿음에 도움이 되리라고 생각합니다. 전번에 우리가 공부한 것은 유대인과 법에 대해서, 특별히 유대인들이 법을 받고 법을 안다고 해서 교만해진 데 대해서 제가 말했습니다. 오늘은 물론 법에 대한 것이 계속되지만은 그 중에서도 이 사람들이 제일 중요하다고 생각하고 있는 할례에 대해서 조금 말하고 싶습니다. 유대인들은 할례를 한 사람들이기 때문에 딴 사람보다 좀 특징이 있고 하나님의 축복을 받는다고 생각했습니다. 할례 때문에 그 사람들이 딴 사람보다 다르고 또 선택을 받은 사람으로 생각하고 그 사람들은 항상 그것을 자랑했다고 생각할 수 있습니다. 그래서 지금 사도 바울은 아무리 너는 할례를 했지만은 결국은 법을 지키지 않으면은 그것의 효과를 나타내지 못한다고 말했습니다. 즉 이것은 무엇을 말하나 하면은 그냥 표면적으로 나타나는 것을 자랑할 필요도 없고 표면적인 것이 어떠한 효과를 나타낼 수가 없다는 것을 말한 것입니다. 표면적보다도 이면적인 것, 즉 우리 마음에서 할례를 받아야 비로소 유대인으로서의 그 프리빌리지를 받을 수 있다는 것을 말하고 있습니다. 우리가 성경을 공부할 때 할례라는 것은 옛날 구약 시대에서부터 내려오는 그 습관이며, 물론 이것이 특별히 유대인으로서만 한 것은 아니겠지만은 유대인의 그 할례라는 것은 특별히 중요해졌고, 그것은 야훼하고 아브라함하고의 계약을 상징하는 것으로 되게 되었습니다. 그렇기 때문에 창세기 17장 10절에서부터 14절을 보신다면은 그 할례의 그 근원이 거기서 나타나 있으며 왜 할례가 시작됐다는 것이 다 뚜렷이 나타나고 있습니다. 에브라함이 야훼하고 같이 계약을 했을 때, 하나님과 계약을 했을 때 그 계약의 표시로서 할례를 했으며 그 자손 전체 누구든지 그 할례를 하게끔 되었습니다. 그렇기 때문에 할례라는 것은 즉 하나님과 그 이스라엘 사람들의 그 계약을 표시하는 것이기 때문에 굉장히 중요했고, 그와 동시에 모세는 법을 받았습니다. 여기서 말하는 것은 그 할례가 이 사람들에게 굉장히 중요하기 때문에 이 유대 사람들은
할례를 자기 민족의 특징으로 생각해서 할례만 받으면은 자기는 선택된 그 민족이라고 생각하고 있었습니다. 우리가 그 표면적으로 나타나는 것, 여기에 대해서 굉장히 중요시하고 있지만은, 물론 표면적으로 나타나지 않아도 속에서 나오는 것, 즉 우리 마음에서 우러나는 그 계약, 하나님과 계약한 것이 더 중요하다고 생각하기 때문에 이 사도 바울은 겉으로 나타나는 것보다도 속에서 나타나는 것이 더 중요하다는 것을 여기서 뜻을 하고 있습니다. 즉 표면적으로만 유대인이 된다는 것은 가짜의 유대인이고, 아무리 표면적으로 유대인으로서 행세를 하려고 하더라도 속이 비면은 그 유대인의 자격이 안 된다, 이렇게 말했습니다. 그러면 우리 일상생활에 있어서 사도 바울이 하시는 이 말이 어떠한 뜻을 우리에게 주고 있느냐 하는 데 대해서 좀 말하고 싶습니다. 표면적으로 나타나는데 중요시하는 것, 그것은 즉 형식적인데 우리가 주로 마음을 쓰고 있다는 것을 말하겠습니다. 즉 우리 사회는 형식적인데 굉장히 시간을 보내고 있고 또 우리 신경을 많이 쓰고 있다는 것은 사실입니다. 우리가 이따금 TV를 보더라도 어떻게 물건을 포장하는데, 어떻게 물건을 선전하는데 굉장히 중심을 가지고 있습니다. 어떻게 딴 사람한테 좋은 임프레션을 주는데 우리가 신경을 쓰고 있습니다. 또 우리 사회를 지금 보더라도 대개 숫자에 대해서 굉장한 그 관심을 쓰며 양에 대해서 우리가 관심을 쓰고 있습니다. 얼마만큼 우리가 생산을 하고 또 얼마나 사람들이 그 어떤 것을 믿고 믿지 않는지, 이런데 숫자에 대해서 관심을 많다는 것은 결국은 질에 대한 관심이 적어졌다는 것을 말하고 있습니다. 그것은 무엇을 말하면 우리는 그 표면적인 것, 즉 건천으로 나타나는 것에 더 중심을 두고 있는 것만은 사실입니다. 물론 우리 교회 생활에 있어서도 마찬가지로 생각합니다. 표면적으로 나타나는 것, 즉 할례 밖으로서만 그 상징되는 그 할례, 그것은 우리 현재 기독교인으로서 볼 때는 무엇을 말하고 있습니까? 즉 이것은 제가 제일 쉽게 말하면 쭉제기 기독교인, 즉 밖으로서는 기독교인으로서 나타나지만 속에는 기독교인이 아닌 사람, 쭉제기는 알맹이하고 그 대조가 되는 기독교인입니다. 그래서 우리가 이것을 읽을 때에 형식적으로 또는 표면적으로 나타나는 이러한 유대인은 결국은 쭉제기 기독교인이나 비슷하다고 생각합니다. 그럼 쭉제기 기독교인은 무엇을 말하냐? 이것은 대개 우리가 무슨 볼게임 같은 뭐 있을 적에 확 쓸어왔다가 그 게임이 끝나면은 그냥 자기 산산이 헤쳐서 자기 집으로 돌아가는 이러한 현상의 기독교인. 즉 기독교인이라는 것은 교회 와서 그냥 자기 예배만 보고 가고 그 이외에는 아무 관계없이 그냥 자기 볼 거 다 보는 사람, 이런 사람을 쭉제기
기독교인이라고 할 수 있습니다. 이런 사람들은 많이 있습니다. 우리 기독교 전체로 볼 때 아마 99%가 이렇게 쭉적이 기독교인이라고 보더라도 아마 틀림이 없으리라고 생각합니다. 이런 사람의 특징이 뭐냐? 형식적에만 것에만 신경을 쓰기 때문에 어떻게 하면 자기가 잘 되을 수 있을까? 딴 사람의 눈치를 보는 사람, 또는 교회에 일하는 것은 자기 이익을 위해서만 하지 교회에 의해서나 또는 하나님을 위해서 일하지 않는 사람. 이런 사람들은 대개 쭉제기입니다. 이런 사람들은 쭉제기와 마찬가지고 바람이 불면은 이쪽으로 가고 저쪽으로 가는 사람, 흐쳐대 나가는 사람. 그렇기 때문에 쭉제기는 100개 있어도 1000개 있어도 10,000개 있어도 우리 알맹이 하나만도 못 알아듣는 것이 사실입니다. 그것은 우리 농촌에서, 제가 농촌에서 자라났지만은 쌀 같은 거를 이제 모아가지고 쭉제기는 바람으로 날려버리고 알맹이만 모아가지고 창고에다 써냅니다. 하나님께서도 마지막 날이 오면은, 심판 날이 오면은 결국은 우리가 죽을 때 그때는 쭉제기하고 알맹이하고 골라내는 것입니다. 알맹이는 자기 창고에다 내고 쭉제기는 버려서 불을 태워 버리는 것입니다. 우리는 이렇게 쭉제기 기독교인이 많이 있습니다. 즉 쭉제기 유대인과 마찬가지로 사도 바울은 유대인이 거의 다 이러한 유대인이라고 하지 참된 유대인이 그렇게 없다고 말했습니다. 참된 유대인 또는 참된 기독교인은 알맹이와 마찬가지로 바람이 불어도 움직이지 않고 고난 그대로 있습니다. 아무리 무슨 일이 있어도 주님을 따라갈 수 있는 사람들입니다. 자기 자신을 희생할 수 있는 사람, 이런 사람이 즉 알맹이, 정말 기독교인이라고 말할 수 있습니다. 이런 사람은 많지 않습니다. 그러나 교회는 이런 사람의 기초로서 돼야 되고, 이런 사람은 반석과 마찬가지. 반석에 그 교회를 지었을 때 비로소 그 교회는 계속해서 설 수 있지만은 쭉제기 위에 세운 그 교회는 모래에 세운 교회와 마찬가지로 아무리 교회가 크더라도, 아무리 교회가 아름답다고 하더라도 그 교회는 바람이 불고 비가 오면은 무너지고 마는 것입니다. 왜 우리 교회 현대가 그렇게 고통을 많이 하고 고생을 하는 이유는 쭉제기 위에다 교회를 지어놨기 때문입니다. 그렇기 때문에 사람이 아무리 와더라도 100명, 200명 와더라도 차라리 한두 명 정말 알맹이 같이 모여서 예배 볼 때 하나님께서 축복한다고 말했습니다. 수가 많다고 해서 교회가 잘 되는 게 아닙니다. 이건 꼭각대기입니다. 정말 교회가 되려면은 알맹이가 모여서 거기에서 참된 기도를 들을 때 교회가 왕성할 수 있는 것입니다. 그렇기 때문에 쭉대기가 와서 싹이 트기 시작해서 그것이 알맹이가 될 때 비로소 교회가 되는 거지, 교회가 사람만 많다고 해서 되는 것이 아닙니다. 이것은 그 쭉대기, 즉 유대인이나 마찬가지. 사도 바울이 하신 이 말 여기서 꼭 나타나죠. 여러분들 아실지 모르겠지만은 감리교회를 시작하신 요한 웨슬리, 존 웨슬리가 한 말이 있습니다. 그분이 이 세상에 정말 기독교인이 100명만 있다고 하면, 100명만 있다고 하면 온 세계를 기독교화할 수 있었다고 말했습니다.
사람이 많다고 해서 기독교화가 되는 게 아닙니다. 100명만 있다고 하면은 온 세계가 기독교화 된다고 말했습니다. 왜 이스라엘 사람들이 이렇게 하나님의 선택을 받았습니까? 한 사람의 믿음으로 하나님께서 축복을 하셨습니다. 아브라함의 믿음 때문에 그 민족이 축복을 받았습니다. 사람이 많아서가 아니었습니다. 즉 그것은 뭐를 말합니까? 한 사람이라도 참된 믿음을 가진 사람, 교회 중심이 돼야 하고 거기에서부터 모든 것이 시작할 때 비로소 교회의 축복을 받을 수 있다는 것입니다. 믿는 사람이 기반이 될 때 거기에서부터 하나님의 축복이 있다는 거예요. 믿지 않는 사람에서 축복이 오는 것이 아닙니다. 그러나 믿지 않는 사람에게 싹을 트게 하는 것이 우리 교회의 임무라고 생각합니다. 사도 바울이 하시는 그 말, 아무리 표면적으로 너희들은 유대인이라고 생각하고 있지만 결국은 이면적입니다. 또는 마음에서 할례를 받지 않으면 아무 소용이 없다고. 즉 하나님의 축복은 우리 마음에서 오는 거지 끝으로 오는 것이 아닙니다. 그래서 기도합시다. 우리 일상생활에 있어서 너무도 형식주의로 나가는 자, 교회만 오고 또 교회에서 하루하루 당신의 말씀만 공부하면은 당신의 제자가 될 수 없다는 것. 단지 당신을 믿고 당신을 위해서 일할 수 있는 사람은 우리 자신을 헌신적으로 당신에게 바칠 수 있는 사람다. 그런 사람이 당신의 교회의 반석이 될 수 있다는 것. 심각히 이야기해 주시기를 간절히 빕니다. 하나님께서는 이 조그만 교회 몸이 되어 주시고 이 교회만은 당신이 원하는 알맹이의 교회, 참된 교회가 되게 해 주시기를 주 예수 그리스도의 이름으로 비옵나이다. 아멘.